오늘 우리 절망하지 않을 이유 이런 제목입니다. Today's title is The Reasons Not to Despair. 여러분, 우리가 인생을 살아가다 보면 낙심하고 절망할 그런 상황이 얼마나 많이 있습니까? In our life, there are many times that we must be discouraged. 그런 우리에게 주시는 말씀입니다. 자, 이 소선지서 그러면 여러분 갑자기 좀 뭔가 잘 모르겠고 힘들어지죠, 그렇죠? When you hear the minor prophet, you feel like, oh, wait a second, I don't know much about minor prophet. 3장밖에 안 돼. It's only three chapters. 그런데 이 소선지서, 여러분 소선지서는 이스라엘의 멸망 직전, 이스라엘과 유다의 멸망 직전에 그 하나님이 보내신 많은 선지자들의 글들을 모아놓은 것입니다. The minor prophet is a small books at the end of the history of Judea and Israel before second coming of, the coming of Jesus. 이것은 예수님 이 세상에 오시기 전에, 그러니까 예수님 탄생으로부터 400년 전에 말라기가 쓰였거든요. 그러니까 한 500년에서 400년 전 그 사이, 그때 쓰여진 글들입니다. Before the birth of Jesus, there were 400 years gap, and then for the 400 years ago, book of Malachi was written, and so these minor prophets were written from BC 500 to 400, around that time. 오늘 스바냐 선지서는요, BC 626년 정도에 요시야라는 왕이 등장을 합니다. 요시야 왕. 그런데 그래도 요시야 왕은 하나님을 좀 섬기던 그 왕이었고요. 그런데 그때 당시에 요시야 왕 때 활동하던 예레미야와 같이 활동하던 선지자가 스바냐입니다. Zephaniah, the prophet Zephaniah was a prophet who appeared during the reign of King Joshua around 626 BC. He worked along with Jeremiah. 그런데 많은 소선지서들이 그렇듯이요, 대부분 소선지서들은 그때 당시에 이스라엘이나 유다 백성들이 하나님을 잘 섬길 때가 아니에요. 그래서 대부분의 말씀들이요, 하나님의 날, 하나님의 심판의 날을 다루고 있습니다. So most of minor prophets were about because at those period, Israelites, they were not serving God well. They were captured by idol worshiping. So most messages was about the day of the Lord, which is the judgment day, and also God's punishment. Those were the messages of minor prophets. 그런데 특별히 여러분 이 소선지를 읽다 보면요, 심판이 많이 나오는데 끝에 보면요, 그게 조금 어떤 책들은 조금 많고 어떤 책들은 좀 적어요. 꼭 하나님이 궁극적으로 회복하시겠다는 말씀이 나옵니다. So, but the book of minor prophets were not just the judgment and punishment from God. The minor prophets, it ends with God's restoration and God's healing. 오늘 우리가 보는 스바냐도 똑같습니다. 스바냐 1장부터 3장 8절까지는요, 하나님의 이 진노와 징벌에 대해서 다루고 있습니다. 그런데 3장 9절부터 마지막까지 우리가 오늘 읽은 본문도 그렇고, 여기 보면 하나님이 이들을 어떻게 회복시키실 것인가, 하나님의 자비와 은혜와
이것이 등장을 합니다. 이게 여러분 성경적 아닙니까? 항상 하나님은 하나님의 공의를 먼저 드러내십니다. 공의를. 그리고 이 공의 앞에 우리가 얼마나 죄인인 것을 드러내시고 그 다음에 하나님의 은혜와 사랑으로 구원하시는 그 하나님의 이 사랑의 손길이 그때 발견되어집니다. This is about whole Bible. The first thing God showed to us is His the justice, His righteousness. That in front of His righteousness and justice, we realize how sinful we are. So after we realize we are sinners, He shows His restoration, His love and grace. 오늘 본문도 똑같아요, 여러분. 그래서 그냥 여러분 17절 이 우리 찬송도 있죠. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 이루실 전능자시라. 그가 너로 인하여 하면서 우리가 기쁨을 이기지 못하시면 우리 찬송 있잖아요. 그렇죠? 그것만 딱 부르고 맞아 하나님은 사랑이야. 이렇게 되면 뭔가 좀 빠진 것이죠. 그렇게 되기까지 1장 1절부터 3장 8절까지 하나님이 이들의 죄를 어떻게 드러내시고 죄에 대해서는 털끝만큼도 용납하지 않으시는 하나님의 공의의 모습이 나온단 말이에요. 그 후에 하나님의 회복을 지금 다루고 있는 것입니다. Especially there is the praise song from Zephaniah chapter 3 verse 17. So we sing this, but before this, in most parts of Zephaniah, from chapter 1 verse 1 through chapter 3 verse 8, this is about God's punishment. So God reveals how sinful we are first. And then, whoever receives that grace, God will show His love and grace. 특별히 여러분 이 소선지서에 보면요 여호와의 날, 그날 이런 얘기들이 많이 나옵니다. 먼저는 이때 당시엔 구약 시대이기 때문에 먼저 나타날 것은 예수 그리스도가 오시는 날 이거를 우리가 볼 수 있습니다. 예수님의 초림이죠. We will find the many phrases from my minor prophets, the day of the Lord, the day of Jehovah, because those minor prophets were written before the coming of Jesus, the first coming of Jesus. So that day indicates, focuses on the coming of Christ Jesus. 그렇지만 거기서 그날로 딱 끝나는 것이 아니고요. 궁극적인 그날, 궁극적인 여호와의 날, 주의 날은 당연히 모든 것이 온전히 회복되어지는 예수님의 재림을 가리키고 있습니다. But ultimate meaning of the day of the Lord, day of Jehovah, is the day when God restores everything perfectly, which is the day when Jesus comes back, second coming of Jesus Christ. 여러분 예수님 재림하실 때는 이제는 최후의 심판과 그리고 이 세상을 하나님이 멸망할 자들은 지옥으로 보내시고 구원할 자들은 구원하셔서 이제는 천국으로 인도하시는 이제 마지막 판결이 나죠. 그날을 가리키는 것입니다. When Jesus comes back, He will judge everything. And that whoever believes in Jesus, He will lead us into heaven. But whoever rejects Christ Jesus, they will be perished and they will sent to hell. 자, 이 하나님의 진노와 그리고 하나님의 심판과 이것을 통과한 자들이 하나님의 공의와 하나님의 이 진노를 통과한 자들이
하나님의 사랑과 은혜 가운데서 영원토록 인도받는 것입니다. Whoever passed God's judgment and punishment, they are the one who can receive the grace and love from God. 지금 이 시대는 여러분 이 전반부 하나님의 공의를 거의 얘기를 안 해요. In these days, not many churches are preaching about God's righteousness and His justice. 왜 그렇겠습니까? 그 앞에서는 우리가 죄인으로 다 드러나지기 때문에 사람들이 듣기 싫어해서 그래요. Because when God shows His justice and righteousness, all our sinful nature will be revealed. So people doesn't like to hear that. 그런데 여러분, 십자가가 없으면 부활이 없습니다. If there is no cross, there is no resurrection. If there is no repentance, there is no salvation. 회개가 없으면, 내 죄를 깨닫는 것이 없으면 구원이 없습니다. 새로운 삶이 없어요, 여러분. 그래서 우리가 오늘 본문은 하나님의 회복을 선택을 했지만 다 읽을 수가 없으니까, 그렇지만 여러분들이 이 스바냐 1장 1절부터 3장 8절까지를 염두에 두고 들으시기 바랍니다. So, because we cannot read the whole 3 chapters today, so we just read at the end of Zephaniah. But the whole book covers everything. So we have to put God's punishment and judgment at the foundation. 오늘 여러분 특별히 16절에 보면 그날에 사람이 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라, 시온아 내 손을 늘어뜨리지 말라, 이렇게 얘기를 합니다. 제가 여기서 오늘 제목을 잡았습니다. 절망하지 말라, 그런 뜻입니다. Verse 16 it says, On that day they will say to Jerusalem, Do not fear, O Zion. Do not let your hands hang limp. 여러분, 손을 떨어뜨린다는 건 무슨 뜻입니까? 낙심했다는 거 아닙니까? 그렇죠? 어깨가 쭉 처져가지고. 이것을 공동번역 여러분 거기에 보면 기운을 내라 이렇게 번역을 했어요. 현대인의 성경에 보면 내 기운을 죽이지 말라, 그런 거예요. 한마디로 낙심하지 말라, 절망하지 말라, 이런 뜻입니다. That means not to be despair. Do not be discouraged. Take heart. 그래서 우리가 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리가 절망하지 않아야 될 이유를 여러분 찾아보시기 바랍니다. So through God's words, we will find the reasons not to despair. 첫 번째로 우리가 절망할 수 없는 이유는 하나님의 용서 때문에 그렇습니다. The reason we cannot despair is because of God's forgiveness. 여러분, 절망이 어디서부터 왔습니까? 우리가 문제가 어디서부터 왔고 고통이 어디서부터 왔고 다 어디서부터 왔습니까? 죄로부터 왔습니다. 죄가 없을 때는 절망도 없었어요. 맞죠, 여러분? 창세기 1장 2장에는 절망도 없었고 고통도 없었고 미움도 없었고 아무것도 없었습니다. 죄가 들어온 후의 결과로 나타난 것이 지금 이런 것들입니다. Where are those suffering and discouragement come from? It's from the sin, the original sin from Genesis chapter 3. In Genesis chapter 1 and 2, there was no suffering, there was no hatred, nothing. No depression. But because of sin, all these things came out. 그런데 오늘 15절에 보니까 여호와가 내 형벌을 제거하였고 그랬습니다.
But in verse 15, the Lord has taken away your punishment. 여호와가 여러분 우리의 형벌을 제거하셨대요. 많은 성도들이요, 뭐 많다고 얘기는 꼭 못하겠지만 성도들 중에 여호와는 형벌을 제거하셨어요. 그런데 내가 그걸 못 놔요. 내가 그걸 못 놔요. 그러니까 항상 이 죄책감에 시달리면서 살아요. 하나님은 해결하셨다 그러는데 나는 아니래요. 여러분, 이런 성도들이 상당히 많이 있습니다. Among some Christians, God says He has taken away your punishment. This is from sin. But they didn't let their sin go. They didn't let their guilty feeling go. So they are oppressed. 그래서 시달려요. 여러분, 나의 감정이 먼저 나서면 안 됩니다. 기쁜 것도 그렇고 슬픈 것도 그렇고 내가 자신감이 있는 것도 그렇고 아니면 낙심한 것도 그렇고 하나님이 어떻게 말씀하시냐에 따라서 우리가 따라가야지 내가 느껴지는 대로 따라가는 게 아닙니다. We should not rely on our emotion. Whatever God says, that's the truth. We have to follow that. We have to rely on that instead of our emotion. 그런데 많은 성도들이 내가 기쁘면 하나님도 기뻐하신다고 생각해요. 절대 그렇지 않습니다, 여러분. 내가 슬프면, 내가 괴롭고 그러면 이건 하나님이 기뻐하시는 거 아니야. 안 그렇습니다, 여러분. 하나님의 말씀이 뭐라 그랬는가? 예수를 믿는 하나님의 백성들은 여호와가 내 형벌을 제거하였고, 그래서 여러분 요한복음 5장 24절에 뭐라고 얘기합니까? 예? 내 말을 듣고 또 나 보내심을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아멘. 그런데 우리는 하나님의 말씀 옮겼다 그러는데 난 아직도 사망 가운데 있다고 생각을 해요. 아직도 형벌 가운데 있어요. God says He took away our punishment, but we are still under punishment. Why? Because we don't believe. 여러분, 하나님이 우리의 죄의 형벌을 예수님께 담당시키셨습니다. 예수님이 우리의 형벌을 십자가에서 다 당하셨습니다. Jesus took all our punishment on the cross for us. 그래서 우리가 아직도 구원을 받았음에도 아직 이 죄의 형벌 가운데서 고통당하고 있다는 얘기는 예수님의 십자가에서의 그 공로를 무시하는 결과를 낳아요. 여러분, 이게 얼마나 큰 죄입니까? 예수님의 십자가를 무시한다? 이게 얼마나 큰 죄입니까? 그런데 많은 성도들이 아직도 그렇게 하고, 저도 그랬으니까, 수십 년을 그랬었으니까 이 사실을 몰랐을 때는 죄책감에 시달리고, Even Jesus resolved all our sin and then saved us. We are still suffering by the curses of sin. Why? Because we don't believe, which means we ignore the work of the cross, what Jesus took. 예수님이 십자가에서 그래서 우리를 위해서 대신 죽었습니다. That's the reason He died, gave Himself, His life for us. 마태복음 9장 6절 보면 예수님만이 죄를 사하시는 권세를 가지고 있다고 말씀하고 있습니다. Matthew 9:6 Only Jesus has the power to forgive sins. And that Jesus said,
whoever believes in me will not be perished, but have eternal life. 그런데 그 예수님이 여러분 뭐라 그러셨어요? 나를 믿는 자는 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻겠다고 얘기를 했어요. 그 예수님이. 이것은 여러분 우리의 공로나 선행과 우리가 얼마나 착하게 살았느냐, 주님을 위해서 뭘 했냐, 이것과는 아무 상관이 없는 겁니다. This has nothing to do with the merits or good deeds. 너무 중요하기 때문에 제가 읽어드립니다. 로마서 4장 6절 7절. 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가리워짐을 받는 사람들은 복이 있고. 아무것도 한 게 없어요. 아무것도 한 게 없어요. 죄밖에 지은 게 없어요. 그런데 하나님이 우리를 의로 여기셨대요. 그냥. 왜 그렇습니까? 예수 그리스도의 십자가의 의 때문에. Romans 4, 6 and 7 says, David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from works. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. 두 번째로 우리가 절망할 수 없는 이유는 하나님의 임재 때문입니다. 오늘 17절에 보니까 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그랬어요. 너희 가운데 계시니. The second reason we cannot despair is because of God's presence. Verse 17, it says, The Lord your God is with you. 영어에는요, 너희와 함께 계시니 그랬어요. 우리 한국 성경에 너희 가운데 계시니 그랬죠. Among you. 여러분, 둘 다 맞아요. 우리와 함께 계시고 우리 안에 계세요. 지금 이 예배 가운데 계세요. 그래서 예수님이 두세 사람이 내 이름을 모인 곳에 나도 너희와 함께 있으리라 그랬잖아요. 여러분, 여기에 하나님의 임재가 있습니다. 안 믿어지세요? 눈에 안 보이니까? 여기 지금 성령의 역사가 있고 여기 예수님이 우리와 함께 계십니다. 지금. Because of God's presence. He is with us. He is among us. He is here right now. He is receiving glory from us. 하나님은 온 우주에 충만하게 계세요. 어디나 계세요. 그런데 그렇게만 알고 있으면 나하고는 별 상관없다고 생각해요. 마치 우리가 공기를 의식하지 못하고 살아가듯이 하나님이 우주에 충만하시다 그러면 있는지도 모르고 살아가요. 우주에 충만하신 그 하나님이 지금 내 안에 계신 거예요. 개인적으로 내 안에 나와 함께, 그리고 예수님을 구주로 고백한 성도들의 모임에 함께 계시는 거예요. God fills entire universe and moves by our side and carries out His providence. 지금도 우리 곁에서, 우리 안에서 우리를 인도하시고 온 우주를 운행하시고 그의 섭리를 행하고 계십니다. 자, 하나님의 임재를 항상 체험하며 살아가는 것, 그게 성도의 삶입니다. 그게 임마누엘의 신앙입니다. Emmanuel faith is to always experience God's presence and live. 여러분, 이게 성도가 당연히 살아가야 될 거예요. 이거에 대해서 많은 사람이 오해를 해요. 여러분, 24시간 예수 그리스도,
예수 그리스도, 예수 그리스도. 이렇게 살아가는 게 아니에요. 그건 완전 좀 정신병자죠. 그렇죠? 그런데 여러분, 여러분이 정말 중요하게 생각하는 것은요, 안 잊어버려요. 안 잊어버려요. 정말 중요하게 생각하는 것은. 제가 가끔 말씀드리지만 여기 계신 분들 다 차 타고 오셨잖아요. 그렇죠? 우리 교회에서 제일 가까운 우리 강 집사님, 권사님도 항상 차로 오세요. 뭐 나머지 사람 말할 것도 없죠. 그렇죠? 근데 차 있는 거 잊어버리고 걸어서 오신 분 계세요, 여기 혹시? 한 분도 안 계시잖아요. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 내가 차 있는 거 확실히 믿고 걸어오는 것보다는 차 타고 오는 것이 훨씬 빠르고 정확하고 편하니까. 그거 의심하는 사람이 누가 있습니까? 그렇다고 해서 우리가 24시간 내 차 이러지 않잖아요. 그렇죠? 그런데 딱 필요할 때는 당연히 생각나죠. 뭐 생각해야겠다가 아니잖아요. 그냥 떠올라요. 왜? 진짜 믿으니까. 이거를 믿음의 실상이라고 얘기를 합니다, 여러분. 우리가 이런 믿음이 있어야 돼요. 하나님의 임재가 그런 것입니다. Faith of Emmanuel is not something we always cry out, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. But when we truly believe something is really important, we never forget. That's what it is. 그래서 여러분, 이 임마누엘, 내가 너희와 함께 하겠다. 제가 여러 번 말씀드렸지만 특별히 구약 성경에 보면요, 구약 성경은 구약에 살던 성도들은 하나님의 말씀이 없었어요. 가지고 다니는 사람이 없어요. 집에 소유하고 있는 사람도 없어요. 그냥 하나님의 말씀 그러면 자기 선조들로부터 아니면 주위에 어떤 사람들로부터 들은 거, 그것밖에 없었어요. 그때는 무슨 뭐 이런 기록할 수 있는 뭐 인쇄술이 있었던 것도 아니고 그렇게 들었거든요. 그래서 하나님이 그들에게는 확신을 주실 필요가 있었어요. 지금 우리보다는 훨씬 더. 그래서 하나님이 하신 게 뭡니까? 직접 나타나신 것이죠. 음성을 통해서, 환상을 통해서, 꿈을 통해서. 구약에는 훨씬 많지요. 그래서. 그런데 그때 하나님이 결정적으로 그들을 탁 위로하시고 확신을 주시고 했던 단어가 뭐냐면 내가 너와 함께하리라 이것입니다. In Old Testament, when they didn't have Bible like us, God had to assure them and give them conviction through, sometimes He spoke to them directly, or He appeared, He showed a vision, or He appeared, or through a dream, God told them the message. But here's God's, the counterpunch. The most important message was, I will be with you. 그게 임마누엘입니다, 여러분. 세 번째로 우리가 절망할 수 없는 이유. 바로 하나님의 구원 때문입니다. 여러분, 구원 받았다는 것과 구원 받지 않았다는 것은요, 이건 하늘 땅 차이가 정도가 아니에요. 하늘이 100번 없었다 생긴 것보다도 더 중요한 것이 내가 구원받았다는 사실입니다. 여러분, 이게 다예요. The fact that I'm saved is more important than anything else. 오늘 17절에 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. Verse 17 it says, He is mighty to save. 구원자예요. 여러분, 예수님은 무엇보다도 구원자십니다. 우리를 구원하시기 위해서 우리를 사랑하신 거예요. 하나님이, 예수님이 우리를 구원하시기 위해서 때때로 그의 능력을 나타내시기도 하세요. 구원 중심으로 지금까지 하나님은 온 우주를 이끌어가고 계십니다.
지금 우리의 삶도 마찬가지예요. God works centered of salvation. Salvation centered. He's leading us. He's leading whole universe. The history of human being. He's leading. The salvation centered. So salvation is everything. 그런데 여러분, 이 구원은 영적인 구원뿐만 아니에요. 제가 여기서 영적이라고 얘기한 것은 죽은 다음에 천국 가는 것뿐이 아니고요. 이 땅에서 살아가면서도 계속해서 우리 삶 가운데 이루어지고 있습니다. 심지어는 우리가 육신적인 삶까지도 포괄적인 구원을 얘기를 합니다. This salvation includes temporal and physical salvation as well as spiritual salvation. This is overall, include our physical life. 고린도전서 2장 1절에서 10절 보면요. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 과거, 현재, 미래가 다 포함되어 있습니다. This overall salvation includes salvation of past, present, and future. 하나님이 우리를 구원하셔서 천국 가는 믿음을 주셨으면 하나님이 우리의 구원을, 우리 육신의 삶을 살아가는 동안 하나님이 이루어 가신다는 것입니다. 그리고 우리의 이 성화구원이죠. 성화구원을 완성시키셔서 천국까지 인도해 가신다는 거예요. 완성하시겠다는 겁니다. God who saved us and made us be born again, He will fulfill our salvation, the salvation of sanctification, while we are living on earth. And He will fulfill His salvation, which means He will make us like Jesus, and then He will bring us to heaven. He will complete the work of salvation. 이 하나님의 구원 때문에 우리는 어떠한 상황에서도 절망하지 않고 하나님을 바라볼 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 구원은 취소되는 게 아니에요. 우리 생각에는 문제인데 하나님 쪽에서는 그렇지 않아요. 우리는 이게 고통인데 하나님은 그렇지 않아요. 오히려 우리의 구원을 이루어 가시는 아주 중요한 순간이란 말이에요. Because of God's salvation, we cannot look to God. We can look to God and not despair in any situation. Because everything what we are passing through is under God's control, under God's sovereignty, in His providence. 하나님의 주권과 섭리 아래에서 이루어지는 거예요. 그러면 됐죠, 뭐. 여러분 그렇지 않습니까? 하나님이 아시면 되는 거 아닙니까? 아멘? 하나님이 나를 알고 다 보고 계시는데 그런데 내가 조금 고통이 온다. 이럴 땐 영어가 So what? 그렇죠? So what? Because He knows everything. 여러분, 누가 나를 알아주느냐가 중요해요. 그렇지 않습니까, 여러분? 뭐 중요하지도 않은 사람이 나를 알아주고 인정해준다. 그거 무슨 의미가 있겠습니까? 그런데 여러분이 아마 미국 대통령이 여러분 개인적으로 안다. 그것만 해도 아마 여러분 인생이 많이 바뀔 것 같아요. 뭐 전 그래 보지 않아서 몰라요. 그렇지만 미국 대통령이 여러분하고 개인적인 전화할 정도만 된다 그래도 아마 많이 달라질걸요. 하물며 하나님이 우리를 사랑하시는데 자신보다 더 사랑하신다. 그 하나님이 우리를 지금 잠시도 눈을 떼지 않고
눈동자같이 보호하시면서 우리를 돌보고 계신다. 그러면 여러분 끝난 거 아닙니까? 우리 인생? 할렐루야. 그게 우리예요, 여러분. Because God knows us. He look over carefully every single moment of our life. He's look upon us. He cares for us. That's it. Whatever happens, so what? It's okay. 그래서 여러분 우리가 절망하지 않을 이유입니다. That's the reason we should not be despair. 마지막으로 우리가 생각할 것은 우리가 절망할 수 없는 이유는 여러분 궁극적인 하나님의 사랑 때문에 그렇습니다. The reason we cannot despair is because of His love. 오늘 17절에 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며. Verse 17 he says, He will take great delight in you. He will quiet you with His love. 야, 여러분, 제가 가끔 아기 엄마들 자기 금방 태어난 아주 깐난 아기들 안고서 너무 예뻐서 어쩔 줄 몰라 하는 그런 모습들 여러분 아시잖아요. 그렇죠? 근데 여러분 우리가 볼 땐 솔직히 그렇게 예쁘지도 않은데 그렇지 않습니까 여러분? 근데 엄마는 너무 예뻐서 어쩔 줄 몰라요. 뭐 눈도 예쁘고 코도 예쁘고 입도 예쁘고 뭐 그 정도겠습니까? 엄마들 중에서 자식을 위해서 아무 조건 없이 목숨을 내어줄 엄마가 몇이나 될까요? 그런 얘기는 우리 거의 못 듣죠. 갖다 버리는 엄마들 얘기는 우리 많이 듣죠. 하나님의 사랑은 어머니의 사랑하고는 상대가 안 됩니다. 그가 우리를 보면서 기쁨을 이기지 못한대요. 아니 우리가 뭐 볼 거 있다고. 여러분 안 그렇습니까? 우리가 뭐 볼 거 있어요? 하나님 앞에 하나님 나 이런 사람입니다. 내가 몇 년을 예수를 믿었고요. 내가 성경을 몇 번 읽었고요. 내가 이렇게 했고요. 하나님 위해서 이거 했고요. 저거 했고요. 여러분 하나님의 은혜 밖에서 보면 다 쓰레기. 이사야서 64장 6절 말씀처럼 더러운 옷자락 걸레가 떼는 거예요. 우리가 볼 건 뭐가 있습니까? 그런 우리들을 제가 가끔 기도하지만 하나님이 그런 우리들에게 그리스도 보혈로 싹 덮어주셨어요. 그리고 그 보혈 밑에 있다는 그것 때문에 기쁨을 이기지 못하고 계시는 거예요. What can we have to please God? Nothing. Everything what we do is not perfect. So God cannot accept that. But because of the one fact that He covers us by the blood of Jesus, He sees His righteousness and He delights in us. 그래서 여러분 우리 성도들이 가장 이 마음속에 근본적으로 가장 깊은 곳에 깔려 있는 것이 뭐냐면 뭐 똑같은 얘기예요. 구원이에요. 그런데 하나님이 나를 사랑하신다는 겁니다. 이게 가장 이 밑에 깔려 있는 거예요. 여러분 이것만 우리가 깨달아도요 우리 인생이 바뀝니다. 과거에 우리 학생들 이렇게 있었을 때 한 애가요 남자애가 이상하게 그 샤워를 하네요. 걔 옆을 지나가면 냄새가 너무 나요. 막 머리도 그냥 막 기름이 떡져가지고 그때 한
한 8, 9학년 정도 됐는데, 그래서 그걸 어떻게 얘기를 해줍니까? 근데 어느 날 봤더니 깨끗하게 하고 나타났어요. 왜 그랬을까요? 예, 여자친구 생기니까. 여러분, 한 사람을 사랑하고 사랑받는다는 게 사람을 그렇게 바꿉니다. 하물며 온 우주 만물을 창조하시고 운행하신 그 하나님이 우리를 보시며 기쁨을 이기지 못하신대요. 여러분 한번 상상해 보세요. 나 때문에? 아니 나 때문에? 여러분 그거 생각할 때마다 기분 좋지 않겠어요? 누가 좀 나한테 좀 나를 무시하고 좀 그런다. 아유, 내가 하나님으로부터 사랑받은 자야. 아이, 그래. 계속 하시오. 나는 지금 하나님의 사랑. 이거 지금 확인하고 감사하고 기뻐하고 이거 할 시간 바쁘니까 당신 할 거 하시오. 그럴 거 아닙니까, 여러분? When we really realize that God loves us, we will be changed. Because His love is perfect love. And He's the one who loves us. And if someone attacks us or criticizes us, so what? I'm loved by Almighty God. I'm so busy to enjoy His love. Okay, you do whatever you want to do. I don't care. 여러분 이게 하나님의 사랑입니다. 그리스도 예수를 통한 무조건적인 사랑, 영원한 사랑. This is unconditional, eternal love of God. 이 사랑을 받았는데 사랑 받은 것 같은 분이 여기 지금 얼굴 표정을 봤을 때 한 5분 계시는 것 같아요. 나머지는 아직도 아닌데. 그래도 지금 내가 지금 은행 잔고가 지금 점점 줄어들어서 지금 골치 아파 죽겠는데. 여러분 하나님이 사랑하세요. 모든 것을 가지신 하나님이 여러분 때문에 기뻐서 어쩔 줄 몰라 하신대요. 안 믿어지시니까 그렇겠죠? 여러분 이 사랑은 끝나지 않습니다. 천국까지 우리를 딱 붙잡고 우리를 이끌어 가십니다. This love, He will lead us to heaven. This love will not be end. 끝까지. 여러분 이게 우리가 받은 하나님의 사랑이고 구원입니다. This is God's love and His salvation for us. 우리 엘림의 성도님들, 오늘 이 하나님의 말씀, 하나님이 우리에게 행하신 이게 구원의 일이에요. This is a work of salvation. 이것을 확인하시고 일주일 동안 이 하나님이 우리에게 베풀어 주신 이 은혜를 통해서 절망하지 않고 소망 가운데 승리하는 우리가 되기 바랍니다. 우리 한 3분 정도 하나님이 우리를 위해서 베풀어 주신 은혜를 기억하면서 절망하지 않고 소망 가운데 주님을 찬양하고 전파하는 삶을 살게 해달라고 우리 함께 기도하겠습니다.